जय गुरुदेव जय भीम। मैं राम चाहल। प्रोग्राम पक्ष दे मसले। दुनिया बिच ने बेशुमार आदमी, दुनिया बिच ने बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का है शिकार आदमी। अज मेरे नाल भगवंत जी नहीं है, उन्होंने कम पै गया। पहले एक दो वीक मैं नहीं हाजिर हो सकिया। सो अज साडे नाल कुलवंत जी। जय गुरुदेव जय भीम। हाँ जी चाहल जी, जय गुरुदेव जय भीम। सारे ही देख रहे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। बहुत मेहरबानी जी। प्यारे दर्शकों, पिछले कुछ दिनों कुछ घर के कामों करके मैं बिजी सी, आ नहीं सकिया, आप लोगों के रूबरू नहीं हो सकिया। अज का प्रोग्राम पक्ष के मसले हर 7 ਤੋਂ 8 बजे वीरवार को पहलों की तरह आया करेगा। सब तो पहला असी भगवंत जी कुलवंत जी खबरां खेड जगत नाल कर लईए, क्योंकि पिछले दिनी भारत जिहड़ा 7 तगमे लैके गया, जिहदे विच एक सोन तगमा। हालांकि एड्डी वड्डी 130 करोड़ की आबादी जिस देश की होवे, उत्थे इन्ना क जो कीता बड़ा वधिया तो नहीं, लेकिन कुछ ना होने नालों कई सालों तो बहुत कुछ होया। लेकिन उहदे विच कुछ मंदभागीआं घटनावां ने भी जन्म लिया। उही मानसिकता जिहड़ी साडी सदियां तो चल रही है, ऊच नीच की भावना नूं लैके, छोटे वड्डे की गल नूं लैके, वो भावना फिर उजागर हुई आ बंदना कटारिया दे नाल। हाकी टीम जिहड़ी कि जिन्नी वधिया भारतीय टीम ने अपना प्रदर्शन किया, क्योंकि भारतीय लोग जिहड़े आ, जिहड़े उत्थों दे लीडर आ, वो जिहड़ी पैसा आ वो उन्हां तक नहीं पहुँचता। ये मन्निया गया कि केरला का जे मुख मंत्री इन्हां दी बांह ना फड़दा तो शायद इत्थों तक भी ना जांदे जिहड़े खिडारी गए हैं। केरला के मुख मंत्री ने स्पैशल तौर पर स्टेडियम बना के इन्हां दी तैयारी करवाई हैगी, पैसे दिते है, जो भी उन्हां दी लुक आफ्टर है उसने की हैगी। उस दे बावजूद भी जिहड़ी वंदना कटारिया जिहड़ी कि जिसनों कास्ट के आधार पर उसके घर दे जाके ऊल जलूल बोलिया गया, उहदे बारे की कहूँगी कुलवंत जी? हाँ जी चाहल जी, जिहड़ा वंदना कटारिया आपां गल कर रहे हैं, उन्हां दी जिहड़ी हॉकी टीम दी खिडारन सी भारत दी जी, देखो उस खिडारन दे नाल जो होया बहुत ही शर्मनाक सीगा। कुछ दिन पहला ये सानू देखण नूं मिलिया। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਵੰਦਨਾ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ, देखो ये जिहड़ा धर्म का जात पात का जिहड़ा कोड आ, ये साडे खिडारियां नूं भी कितना कुछ हद तक ये वढ के खा रहा जी। पर दूसरे पासे जिहड़े लोग ये गल्लां करदे आ कि कोई जात पात नहीं हैगी, कोई इहो जी गल नहीं हैगी, छोटियां जातां जां वड्डियां जातां जां जिहड़ा कास्टिज्म है, जिद्दां आपां इन्हां कंट्रियां 'च भी गल करिए जां भारत की भी गल करिए चाहल जी जी, देखो ਜਿਹੜੇ लोग ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए आ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ केस पद्धर तक बोलिया, जानी कि उन्होंने जलील किया उस घर नूं, उस परिवार नूं, भी ये कह के कि इन्हां नूं शूदरां नूं जां ये छोटी जाति के लोगों के करके जां कुड़ियां दे करके असीं जिहड़ा साडा भारत देश आ वो हॉकी टीम जानी कि हार गया, जानी कि चौथे नंबर की टीम रही आ भारत की हॉकी दे विचों जिहड़ी वूमेन टीम सी है ना। सो ये मंदभागीआं घटनावां जिहड़ियां चाहल जी ये साडे भारत दे विच वापरदियां ने। आए दिन कोई ना कोई बलात्कार हो रहे ने, किसी दा मर्डर हो रहा आ, जणी हालात बहुत नाजुक होए पए ने। साडी जिहड़ी बीजेपी गवर्नमेंट आ वो गुग्गा जिहड़ा गा रही आ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जानी कि सारा कुछ जिहड़ा नकाब आ उन्हां दा ये जिहड़ा वो जानी पाया, जिहड़ा उन्हां ने मखौटा वो सामने आ रहा। हजे तक किसी भी मिनिस्टर का जां किसी उच्च अधिकारी का कोई इहो जिहा बयान नहीं आया हैगा भी जिहड़ा कि उन्हां नूं नत्थ पाई जावे, चाहे कि उन्हां नूं अरैसट कर लिया गया। ये सानूं सारिआं नूं पता है चाहल जी, चाहे उन्हां नूं अरैसट कर लिया गया, पर अरैसट करके उन्हां नूं 2-4 दिन रखणगे तां छड्ड देणगे।
ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ, ਵੂਮਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹਲ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਤਗਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਤਗਮੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਤਗਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ 4ਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਟੀਮ ਰਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਤਗਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਈ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਹਜੇ ਇਹਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਜੇ ਇਹ ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸਪਾਂਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਰਬਾਪਤੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 136 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਾਣੀ 125 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਜਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ 1-2 ਕੰਟਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗਮੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਆ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦੀ ਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਾਹਲ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਨਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਾਈਟ ਪੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਟ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੂਣੀਆਂ ਭਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਈਵਨ ਜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਈਜਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ, ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜੋ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਘੰਟੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਿਭਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਪੋਰਟ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਤਦਾ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੰਘਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 7 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 7 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ 5 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਸ਼ਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਬਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੜਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੜਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਮਾਂਸ ਖਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ 2022 'ਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਗੇਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿੰਗਹਮ UK 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਟ ਮੇ ਬੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇ ਬੀ 20 ਤੇ ਕਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇ ਬੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 110% ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਸੱਪ ਦਾ ਮਾਂਸ ਖਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਤਗਮੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਈ ਸੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 0 ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਫੂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਚਾਹਲ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਪਹਿਨਦਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਪਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ।
ਜੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਸੱਪ ਦਾ ਸੂਪ ਪੀ ਕੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 0 ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਚੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਲਾਚੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਈ ਲਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਗਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਜਾਂ ਚੋਪੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਸੀ ਉਹ 3-3 4-4 ਮੰਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤਗਮੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ 4-5-6 ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੋਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਰਕੇਸ਼ ਚੋਪੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਜੀਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਸੂਚਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਜੀ ਪਾਉਣਾ ਗਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਉਹ 3-3 ਦਿਨ 4-4 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਪਾਉਣੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3-3 4-4 ਮੰਜੇ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ 3 ਮੰਜੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20-20 ਫੁੱਟ ਉਹ ਛਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਖੇਡਾਂ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਊਮਨ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੇਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨਕਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਡਰਾਮਾ ਸਟੇਜ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 2-4 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ 2-3 ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹਲ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
ਸੋ ਖੇਡਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗਾ ਵਪਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ? ਹਾਕੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਵੱਲ ਚਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਉਨੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਲਾ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਖੇਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਚਾਹਲ ਜੀ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ 1100, ਜੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 53 ਜਾਂ 55 ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਜਾਣੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ 1100-1200 ਨੌਕਰੀਆਂ ਆ ਤਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਫਾਰਮ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣੀ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੱਸਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ 1100 ਜੇ 53 55 ਜਾਂ 57 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਈ ਦੇ 250 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 300 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦਾ 20-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਣੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਜੌਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਜੇ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ। ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਾਹਤੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ। ਉਸ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਪਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਝ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਨੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਧੀਆਂ ਵੀ
ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਭ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਮਣ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਜੱਟ ਹੁਣ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਫਰਕ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 1000 ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਘਰ ਹੋਊਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਵੀ ਜਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਤੇ ਆ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। 2,33,000 ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਆ ਜੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਜਣੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਕਰਨ ਕੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ। ਜਣੀ ਉਹ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜੇ ਜਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, 200 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ETT ਟੀਚਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 135 ਦਿਨ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 135 ਦਿਨ ਉਹ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਊ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਉਹ ਜੌਬ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੇ ਕੀ ਜੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਚਾਹਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਤੀਏ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਣਾਤੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਾਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਿਡਾਰਨ ਵੰਦਨਾ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਆ, ਹਾਸੋਆਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਰੂਸ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਾਹਲ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ
ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀਗੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਣੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਉਹ ਗਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਸੜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਆ ਸਾਡਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ, ਲੋਕ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਰੂਸ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਾ ਕਾਲ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਆਪਣਾ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੋਸਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੱਟਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਵਾਣਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਲੇ ਨਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਭਖਦੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਬੇੜਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ? ਮੈਂ 1967 ਚ ਆਈ ਸੀ। 97? ਹਾਂ 67। ਇਹ 90 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 67 ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਾਂ ਇਹਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 67 ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮੈਥਕ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫੂਡਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ। 67 ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਉੱਥੇ ਗਈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਗੰਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸੌਥਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ, ਓਕੇ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ,
ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਉਣੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆ ਉਹਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਉਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਲਾ ਗੋਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਨੀ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੁਲਬੀ ਕੈਂਪ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਕੈਂਪ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਨੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਭਗਤ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਫਰਕ ਨਾ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਣਜੀਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਤ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਰਿਹਾ। ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਰਣਜੀਤ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਿੱਤੀਏ ਨਾ ਜਿੱਤੀਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੇਟ ਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜੇ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਬਣੇ ਇਸੇ ਕਰਨ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਪਵੇ ਢਿੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ।
ਬਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਬਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਲੋੜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਲੀ 3 ਕਾਲਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰੂਸ ਦੇ ਕਣਕ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਉਹ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲੇਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 58 ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ 50 ਪੈਨੀਆਂ 25 ਪੈਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੜਕੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਧੁੱਪੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪਰਾਤ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੀਤੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਅੰਕਲ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸੌਰੀ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੰਗਰ ਕੋਲਾ ਜੀ। 25 ਪੈਣੀਆਂ ਕਰਕੇ 50 ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਸੌ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤੋਂ ਸੌ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਚਲੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਤ ਕੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੁੜਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਾਰ ਇੱਥੇ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਚਲੋ ਨਾ ਨੁਕਰ ਜਾ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਕੇ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਉੱਚਾ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਆ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਆ ਜਾਂ ਚੂੜਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਿਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਵਰਗਾ ਬਣਾਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭਾਜੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਬੀਅਰ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਜਰਮਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ।
ਜੀ, ਪਰ ਇਹ 8 ਟਾਂਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦਾ, ਡਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲਾਪੋ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਭੈ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪਾਪ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਓ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁੱਲਣ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ? ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਘਰ, ਕਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਕਾਲਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਏਦਾਂ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕੀ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਿਰਦੇ ਆਇਓ, ਮੈਂ 63 ਦੀ ਇੱਥੇ ਜੌਂਗ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ 3-4 ਘਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾ ਇਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੀ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਬੀਬੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਸੜਿਆ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਚਿਆ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਤੀਵੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਮਾਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾਲੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਣੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਲੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਏਦਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸੜਕ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਨਮਕ ਖਾਧੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ 100 ਗੱਜ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਹਾਂਜੀ, 100 ਗੱਜ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਗਿਆਨੀ ਦੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਔਰ 20,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ, 20,000 ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, 2 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਬੁੱਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲੈਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਆ, ਜਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਖ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਸੂਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਵਿਦਾਸੀ ਆ, ਉਹ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜੱਟ ਹੈ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਸ ਵਾਲੇ। 1 ਮਿੰਟ ਜੀ। ਉਹ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ 1.25 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ KTV ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੱਝ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ, ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ TV ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। TV ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀਕ ਭਰ ਦੀ ਕੁਲਵੰਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। 1 ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।